everyone, and welcome to our special segment where we delve into the experiences and insights of women in the tech industry. Today, we have our alumni who will share their perspective on various aspects of being a woman in tech. But before we start, let's introduce our alumni to the viewers. Hello everyone, I am Samriti Karmacharya and I am a WLIT Fellow of Batch 2020-2021. Currently, I am working as a software engineer at Coding Mountain and I am really excited to be here. Hello everyone, this is me, Sabira Karki, WLIT Fellow 2022-2023. I'm currently working as an Associate Software Engineer at Sedargate and I'm really looking forward to this session. Okay, hi everyone. My name is Sarila Nakusi. I work as software engineer at Bliss. Apart from that, I work as program manager at WLIT. I started in 2018 where I joined as fellow for fellowship program. So, hello everyone, I am Prakash Aki. I am 2021-2022 fellow of WLIT and I'm currently working as a software engineer in data at Genes Solution and I'm also secretary of board in WLIT. Hello everyone, I'm Nishla Shakke. I'm 2015 WLIT Fellow and currently I'm a Vice President of WLIT Board. I'm also working as a Technical Product Owner at Infinite Solutions. Thank you. Hello everyone, I am Shreya Kisi. I'm a WLIT Fellow Batch 2020. Currently I'm working at Sedargate Technology as the Associate Data Engineer. I'm also the Vice Secretary of WLIT. So let's jump right into the questions, starting with our first one. What inspired you to join WLIT? Because the tech industry is like evolving and it is really advancing area. I was really curious about exploring this area more. And I came to know about WLIT and it's working through my friends who were previously also involved with this community. So from there, I also wanted to join WLIT so that I could expand my knowledge and horizons in the tech industry, plus also help the community of women to improve in this field. So that's how I got to know about WLIT through my friends and also they kind of helped me get through it, and also about the opportunities in WLIT from internship to guidance to mentoring. So that was something that motivated me to apply for this fellowship. Okay, so WLIT, I actually got to know about हुन्छ नि यसको WLIT को बारेमा चाहिँ मलाई previous fellow थियो के मेरो साथीले भनेको थियो best friend and she was like it's हुन्छ नि different, you get to learn different things and this mentorship हुन्छ अनि उसलाई देखेर हुन्छ नि उसले internship गरिरहेको थियो हैन same batch हैन उसले internship गरिरहेको थियो कति कुरा गरिसकेको थियो कि उसले अनि त्यसपछि I was like म के गरिरहेको छु भनेर केही आइडिया थिएन सो त्यस्तो थियो अनि त्यसपछि उसले चाहिँ जोइन गरेर अब एप्लिकेसन खुलेको छ सो जोइन भनेर फर्म भर भनेर भनेको थियो कि अनि त्यसपछि आई फिल द फर्म अनि त्यसपछि आई गट सेलेक्टेड हुन्छ नि त्यसपछि त्यसरी स्टार्ट भयो मेरो चाहिँ WLIT-मा जर्नी सो मेरो चाहिँ म भर्खर फर्स्ट इयर कलेजमा थिएँ अनि त्यसपछि आई युज टु गो टु एभ्री टेक इभेन्ट आउट देयर कि किनभने म भर्खर एक्सप्लोर गरिरहेको थिएँ अनि धेरै कुरा थाहा थिएन सो आई युज टु गो त्यो फ्री भनेर टेक इभेन्ट आउँछ नि त्यसमा चाहिँ सबै ठाउँमा जान्थेँ अनि त्यस्तै एउटा इभेन्टमा जाँदाखेरि चाहिँ WLIT-बाट शिवानी दिदी आउनुभएको थियो एज स्पिकर अनि उहाँले चाहिँ कुर्ता राम्ररी जस्ट क्लासिकल भएर आउनुभएको थियो अनि उहाँ अगाडि आएर चाहिँ गेस्ट वाट आई वर्क आस भनेर भन्नुभयो कि त्यसपछि चाहिँ एभ्रीबडी गेस्ट डिफ्रेन्ट थिङ्स त्यसपछि उहाँले चाहिँ आइएम एन एन्ड्रोइड डेभलपर अनि मैले मेरो फर्स्ट कोड एन्ड्रोइडको WLIT-को फेलोसिपमा आएर देखाएँ हो भनेर भन्नुभयो कि अनि आई वाज लाइक दिस इज ग्रेट आई निड टु अप्लाई टु इट आई निड टु बी पार्ट अफ इट भन्ने भएर घर गएर रिसर्च गरेर WLIT-को बारे अनि फेलोसिपको एप्लिकेसन खुल्दैछ भन्ने थाहा पाएँ सो द्याट्स फ्रेङ्कली स्पिकिङ फर मी चाहिँ मेसिका दिदीको टेक्स्ट आयो होइन अनि त्यस पछाडि सो सी वाज सम्मा हुनुहुन्छ नि पहिल्यैदेखि नै यो दिदी त खत्रै होसिन्छ खालको थियो होइन अनि सिज आई वान्टेड टु बी लाइक हर खालको थियो सो या आई मिन आई got that text and I wanted to do something, I wanted to build a network, so then got in and this pachadi the rest is history. I mean yeah, much of it's
there's so many things that I have gotten from WLIT. What about you? Yeah, it was just like I was just scrolling Facebook. Since I was the first batch, there were no many alumni whom we look up to. So I was just scrolling Facebook and I saw this Women Leaders in Technology is hosting a boot camp. And during those college days, I used to go to different kind of meetups and it's a boot camps. I used to enjoy that a lot. And this was. And I applied to this, and yeah. And then here we are. So our next question, why do you think inclusivity and representation matter in I mean, it is very much important that we have people from diverse background so that we can have different ideas and also problem-solving skills. And this kind of really help to provide equal opportunity for all the people interested in tech. Yeah, so like she said, inclusivity is important because when we have people from different backgrounds and different lifestyles and upbringing, it brings a new perspective towards solving any sort of problem, and it can be the outcome or the solution of any particular problem can be more better, and it can cater to the needs of a much larger audience. I think so. That's why I think inclusivity and representation is necessary. So inclusivity कसरी म्याटर गर्छ रिप्रेजेन्टेसन भन्दाखेरि अब टेकमा चाहिँ त्यसै पनि हाम्रो क्लासरुम्सहरूमा पनि धेरै केटीहरू त हुँदैन नि त अब सिएसआइटी होस् कम्प्युटर इन्जिनियरिङ होस् टेक फिल्डमा दिस भेरी लेस क्या होइन साथीहरू नै हुँदैन थियो अझ आइएम ब्लेस्ड कि मेरो ब्याचमा सबसे धेरै केटीहरू थियो कि होइन सो देयर वाज लुकआउट गर्नुहुन्छ नि मान्छेहरू हुन्छ नि त अनि त्यसपछि अब रिप्रेजेन्टेसन भएपछि अब हामीले लुकआउट गर्ने मान्छे हुन्छ क्या केही प्रब्लम आयो भने इफ सी क्यान गेट द देन आई क्यान टु भन्नेवाला एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ सो द्याट्स वाइ रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ म्याटर गर्छ जस्तो लाग्छ डेफिनेटली अग्री रिप्रेजेन्टेसन भयो भने चाहिँ एउटा त रोल मोडल काइन्ड अफ थिङ्क हुन्छ होइन सी इज गेटिङ दर सी इज डुइङ अल अफ दिस स्टफ भनेपछि वाइ नट मी भन्ने एउटा भयो अर्को इन्क्लुजिभिटीको कुरामा चाहिँ आई स्ट्रङली बिलिभ कि कसैलाई त्यो प्रब्लम छ भने बल्ल उसले त्यो प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छ इफेक्टिभली होइन इफ टेक इज बिङ डिजाइन्ड बाई एउटै ग्रुप अफ पिपल स्पेसली मेन त्यो चाहिँ द्याट माइट नट बी फर अल उनीहरूले चाहिँ वुमनको प्रब्लम क्वेयरको प्रब्लम चाहिँ राम्ररी नबुझाइ पनि हुनसक्छ एन्ड इट माइट नट सर्भ एभ्री वान इक्वली भन्ने हो त्यही भएर चाहिँ इन्क्लुसिभिटी म्याटर Inclusivity and representation. इन्क्लुजिभिटी र रिप्रेजेन्टेसन भन्नुभयो है सो आई मिन अनेस्टली स्पिकिङ टेक फिल्ड भनेकै इन इट सेल्फ मोस्टली डोमिनेटेड बाई मेन खालको हुन्छ होइन अनि करेन्टली हुन्छ नि देयर आर सो मेनी सिओज फर इक्जाम्पल देयर इज राधिका गुप्ता होइन दिस सो मेनी अदर पिपल हु आर इन टेक फिल्ड होइन अनि त्यस पछाडि दे आर इन लिडरसिप पोजिसन्सहरू सो उनीहरूले गरेको देख्दाखेरि चाहिँ यु फिल या मेबी आई क्यान डु इट टु I mean, we don't have to go that far. Currently, we have the highlights would be Nitisha Didi Harun. They are Yasin the scholars right now. We have Supriya from our batch itself who is doing her own startup. How cool is that? So looking at all these girls and how they are taking things up to representation, knowing their story, I think inspires us. Yeah, definitely. So moving on to our next question. What does sisterhood and empowerment mean to you? I got to know about sisterhood from this fellowship. So for me, sisterhood is a bond between a woman who help each other grow and also motivate, push each other to do better in life. And being associated with this organization has helped me understand this term more better. Okay, so for me, sisterhood is more like a support system, I would say, and the community, whatever WLIT is doing so far, it really revolves around the helping each other, supporting each other, and watching each other grow. So I think for me, sisterhood would be the support and the guidance that everyone offers. And talking about empowerment, it's more about being capable and independent, standing on your own feet. And so what WLIT has helped me do is be
like leave a mark on, you know, or occupy space in the tech region, and plus also help similar like interest भएको पिपलहरूलाई गर्ल्सहरूलाई चाहिँ empower गर्न चाहिँ help गरेको छ. So that's सिस्टरहुड र एम्पावरमेन्ट भनेपछि सिस्टरहुड भनेपछि लाइक डब्लुएलआइटी भने जस्तो लाइक इक्विभ्यालेन्ट जस्तो हुन्छ, किनकि अब यता आएपछि लाइक जस्तो अब सबैले हाम्रो फेलोहरू हुन्छ नि, एलुमनाईहरू अब सबैले एकअर्कालाई सपोर्ट गर्ने, एम्पावर गर्ने हुन्छ नि, अपलिफ्टिङ एभ्री वान क्या, लाइक हुन्छ नि एकअर्कालाई अपलिफ्ट गर्ने. अब मलाई केही प्रब्लम भइरहेछ भने आई क्यान रिच आउट टु एनी वान हुन्छ नि, द्याट इज सिस्टरहुड जस्तो लाग्छ कि. लाइक त्यो सबैलाई खुट्टा तान्ने होइन कि, लाइक इट नाउ दि सोसाइटी इज अबाउट लाइक वुमेन अपलिफ्टिङ वुमेन भनेर लाइक हुन्छ नि, द्याट सिस्टरहुड. सो फर मी चाहिँ सिस्टरहुड भन्दा चाहिँ सम ग्रुप अफ फ्रेन्ड्स or sisters that I can trust in, believe in. I can share my problems, I can share my ideas, and we can grow together. And what does empowerment mean to me? It is about women having their choice of what they want to do or what they don't do in their life. If you want to go to corporate world, and you want to work there, and you should get chance to do that without question or without any rope of anybody. And if you want to stay at home with your child, you are open to do that. So that is important for me. Sisterhood and empowerment. I think the environment when I step into WLIT, it feels like कस्तो त्यो sisterhood को vibes आउँछ कि भित्र छिर्ने बित्तिकै, like we don't call each other ma'ams or anything else नि त, we call each other दिदी अनि बहिनीहरू, अनि it's very nice kind of bond कि त्यो. As soon as I enter here, I'm in a different jolly mood, and that's kind of the sisterhood I think is. Yeah, I mean मेरो केसमा पनि कति बेला पनि करियर क्राइसिस भइरहेको हुन्छ, अथवा हुन्छ नि लाइक यु हेभ लाइक कन्फ्युजन अबाउट व्हाटएभर. I just like have so many people who I can text, and मेरो mentors निश्ला दिदी, even like I text so many people and they give me genuine suggestions and त्यसपछि they bring me out of that dilemma. So sisterhood, that is what sisterhood is. Yeah, and uplifting each other. We are not there to pull each other's feet ni ta, and if there is a nice kind of opportunity that I'm seeing that is good for you, I'll definitely send it to you. So त्यस्तै हुन्छ यो हाम्रो WLIT मा पनि. I can take examples of like Rajina Didi, Nashla Didi. They constantly send me different kind of opportunities that they think that I'll be able to join. Okay? So that kind of uplifting each other, like it's very good, admirable. So addressing some of the challenges women face in tech, what are some problems you've encountered as a woman in tech, and how did you handle them? Personally, it's the problem भनेर चाहिँ women specific नै problem भनेर चाहिँ छैन, but then because this field is where I work in, talking from my personal experience, involvement of women अलि less नै छ in like as compared to men. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ I feel like we should like reach out to more people, more young ladies and women, so that they know कि यो फिल्डमा पनि there are like very धेरै चान्सेसहरू अपर्च्युनिटिजहरू छ, अनि because it's a growing field, त्यसमा इन्भल्भमेन्ट हुनु चाहिँ I think it is better for girls as well. मैले उहाँकै स्टेटमेन्टमा एड गर्न चाहेँ होइन, लाइक हामीले चाहिँ लाइक मेन्टरिङ र गाइडेन्सको लागि चाहिँ सिक गर्नुपर्छ कि. त्यो चाहिँ लाइक बिङ अ वुमेन, आई फाइन्ड वुमेन अराउन्ड मी बिङ अलिकति साई, अन्डर कन्फिडेन्टहरू भइरहेको हुन्छ कि. सो यु सुड एक्सप्रेस यर आइडियाज, ओपिनियन होइन. अनि धेरै हामी अलिकति कन्जर्भेटिभ पनि छौँ कि अफ वाट पिपल थिङ्क, अनि त्यो कुरा चाहिँ लेट गो गर्नुपर्छ र चाहिएको बेला चाहिँ मेन्टरिङ र गाइडेन्स पनि लिन सक्नुपर्छ. द्याट्स वाट आई फिल. लाइक आई हेभ बिन भेरी ग्रेटफुल क्या, लाइक हुन्छ नि स्टार्टिङमै मैले चाहिँ WLITसँग हुन्छ नि त्यहीबाट स्टार्टिङ भयो नि त. अनि सो आई हेड लाइक हुन्छ नि मेन्टर्सहरू थियो, लाइक नस्लादीहरू हुन्छ नि, शैलादी, मेसुकाहरू हुन्छ नि, सबैजना लाइक हुन्छ नि सिस्टर्सहरू, अब यता सबै दिदी त्यसै भन्छ नि त हामीले. अनि सो रिच आउट गर्ने मान्छे चाहिँ सो त्यस्तो प्रब्लम नै चाहिँ मैले फेस गर्नु भने आई एम भेरी ग्रेटफुल फर द्याट एन्ड द्याट सुड. सो
I have not, like maybe Sailandi can. मेरो लागि पनि I know a lot of women have fought their journey hard for us to be able to come into tech होइन अनि त्यसपछि I appreciate them तर मेरो लागि particularly चाहिँ woman भएर problem face गरे भन्दा पनि woman भएर boon पाएको चाहिँ धेरै छ कि woman भएर I got into fellowship woman भएर I got into opportunities like अस्ति पनि sister passed it on को awardsहरू पनि that all I got because I was a woman भयो नि त so ट्रु मेरो साथीले पनि होइन हुन्छ नि लाइक अब गाई फ्रेन्ड क्या उसले नि कसरी अप्लाई गर्ने यसमा भनेर सोध्दै थियो क्या WLIT-मा एन्ड इट्स फर वुमेन नि त होइन अनि सो द्याट्स अ प्रिभिलेज द्याट आई हेभ जस्तो लाग्छ नि त्यसले गर्नु धेरै सजिलो भयो नि त अब उसको लागि त थिएन नि त लाइक अब सो द्याट इज भेरी लाइक मेरो लागि चाहिँ we do understand women भएर धेरै टेकमा इस्यु छ इनइक्वालिटी छ we do appreciate it तर इन्डिभिजुअली चाहिँ मैले तर इट्स चेन्जिङ पनि अहिले त लाइक देयर इज भेरी लाइक कर्पोरेट वर्ल्डमा पनि इट्स भेरी दे आर इन्करेजिङ क्या लाइक 50% हुन्छ नि इक्वल नै राख्न खोजिरहेको हुन्छ अनि मोर थिङ्स आर लाइक गेटिङ बेटर भनौँ न अनि प्रब्लम्स फेस गरेका छन् होइन लाइक देयर आर पिपल हु आर लाइक हुन्छ नि अब काम गर्ने कुनै कुनै कम्पनीमा अब ढिलासम्म काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि प्रब्लम्सहरू चाहिँ फेस गरेर हुन्छ तर पर्सनली मैले चाहिँ त्यो फेस गर्नु परेको छैन क्या few problems सुरुमा during 2015 तिर I was one of two girls in the office, right? So it was sometimes it was difficult for us to, sometimes we were expected to stay up late in the office, sometimes when there are big deployments going in. But that time, I think those were the times I felt a bit difficulties. But since my colleagues or say my seniors were very they were very good to us. They would take us home back and those kind of things like small gestures. It made it easier, I think so. I think त्यही नै कुरा होला सायद दि हजुरले पनि भन्छ कि इन द स्टार्ट अफ यर करियर यु फेस सच प्रब्लम भनेर होइन बट देन लाइक इफ आई वर टु से फर माइ सेल्फ लाइक ह्याभिङ बिङ समबडी हु हेज जस्ट जोइन वर्क फोर्स होइन inclusivity has increased much more. Yeah. So like much of my seniors are also women and therefore like हुन्छ नि त्यस्तो त्यो जुन डिफिकल्टिजहरू हजुरले फेस गर्नु त्यो हामीले चाहिँ फेस गर्नु परेको जस्तो एटलिस्ट करेन्टली चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क सो होइन इनफ्याक्ट अन दि अपोजिट साइड होइन जस्तै WLIT भयो वी हेभ सो मेनी वुमेनलाई स्पेसिफिक वुमेनलाई नै भनेर लाइक नेटवर्क्सहरू अनि अपर्च्युनिटिजहरू विच आई थिङ्क अ मेल काउन्टर पार्ट माइट नट ह्याभ राइट सो आई थिङ्क अपोजिट चाहिँ हुन्छ मलाई पहिला साथीहरूले भन्थ्यो तिमीहरू पो अनि वुमेन लिडर्स इन टेक्नोलोजी भनेर जान्छ हामी चाहिँ कहाँ जाने भनेर भन्दाखेरि बिचराहरूलाई चाहिँ नहुने रहेछ बिचरा सो द्याट्स वाइ वी निड इन्क्लुजिभिटी so we will try for that as well. And currently workplaces को चाहिँ धेरै राम्रो भएको छ मैले पनि देखिरहेको छु it's not like that scenario जुन चाहिँ 2015 मा थियो अहिले it's much better like So now on to our next question. What is one defining moment in your career as a woman in tech that you are really proud of? Okay, so one defining moment भनेर exactly so I don't think I remember but I think every day is a new challenge हुन्छ every day we have like facing new problems and overcoming each problem every day and growing the process ma grow हुने I think it is like the me which started as a like हुन्छ नि केही थाहा नभएको मान्छे but like अहिलेसम्म पुगेको छु जतिसम्म I think that is only a big like achievement. A good achievement अहिलेसम्मको लागि so yeah I think for me also त्यही नै होला like from being like एकदम shy underconfident बाट चाहिँ हुन्छ नि like to speaking for myself आफ्नो आइडियाजहरू एक्सप्रेस गर्ने I'm very proud of just letting go of my feelings सबै कुरामा also sharing my ideas openly अनि also being confident. Sorry.
lot of things I have achieved. तर त्यस्तो डिफाइनिङ मोमेन्ट चाहिँ यही हो भनेर अहिलेसम्म डिफाइन गरेको छैन. फर इक्जाम्पल आइ एम इन्भल्भ विथ फेलोसिप प्रोग्राम एभ्री इयर होइन. अनि एभ्री इयर वी सेलेक्ट 15 फेलोज. अनि सुरुदेखि लास्टसम्म उनीहरूको त्यो पाथ अफ ग्रोथ देखेर चाहिँ आई फिल रियली प्राउड अनि ह्याप्पी द्याट देव ग्रोन. अनि एभ्री इयर हुन्छ, यो चाहिँ फुलफिलमेन्ट जस्तो हुन्छ. अर्को चाहिँ आई रिसेन्टली गट पास इट अन अवार्ड्स अनिता अर्को, त्यो पनि इट वाज एन अचिभमेन्ट फर मी. डिफाइनिङ मोमेन्ट नै चाहिँ भन्दिनँ, तर दिस हेज बिन लाइक देयर हेभ बिन सम केसेस वेयर आई फिल प्राउड. अनि अर्को चाहिँ आम सरी मेन्सनिङ एकदम धेरै, तर अर्को चाहिँ सपोर्ट माई स्कुल भन्ने जुन इनिसिएसन गरेका छौँ टु ट्याकल करप्सन, एक्ट करप्सनमा वी अप्लाइड एज अ टिम. त्यसमा पनि आई फिल लाइक यो डब्लुएलआइटीको कामहरू गरेर स्ट्राटेजिज थिङ्किङ गरेर चाहिँ एकदम धेरै हेल्पफुल भएको छ. अनि द्याट इज अल्सो माई प्राइड प्रोजेक्ट. मेरो लागि चाहिँ लाइक त्यस्तै डिफाइनिङ मोमेन्ट भन्छ अहिलेसम्म छैन. लाइक आइम स्टार्टिङमै हो नि त. सो त्यस्तो लाइक एभ्री मोमेन्टमा लर्न गर्दै आइएम लाइक गेटिङ देयर भनौँ न, आई विल गेट देयर वाला चाहिँ छ. बट त्यस्तो वान डिफाइनिङ मोमेन्ट चाहिँ छैन. सो Defining moment. Defining moment, I think, would be my first product release. Yeah. During the tenure that I've worked in the field of tech, I've worked as a developer, a senior developer, a tech lead, and currently now as a technical product owner as well. And during those times, I always inspired someone to be like a greater like के भन्ने अब इमेज होइन, त्यो जस्तै म यस्तो बन्न चाहन्छु भने त्यहाँसम्म आइ एम अलवेज ट्राइङ टु मुभ माई स्टेप्स फरवर्ड. तर त्यही ड्युरेसनमा चाहिँ when I wrote the product and I communicated with the developers सबै गरेर अनि when I demoed that project to the clients, I think was a big moment for me because my starting steps were very little smaller. अनि I think I'm moving the ladder and the ladder is yet very big. त्यही हो मेरो लागि चाहिँ. त्यो त हामीलाई पनि इन्सपायरिङ हुन्छ. मेरो लागि डिफाइनिङ मोमेन्ट चाहिँ आई मिन आई वुडन्ट से वान डिफाइनिङ मोमेन्ट छ भनेर होइन. वाट आई रादर से इज कि नट जस्ट फर द सेक अफ दिस भिडियो होइन, वुमेन लिडर्स इन टेक्नोलोजीमा पार्ट लिएदेखिबाट दिस जर्नी हेज बिन अमेजिङ फर मी. अनि इच स्टेपमा I have like broken a record for myself, I would say. Every opportunity that I got, like being able to talk to people, creating an impact, even through this video itself, we are talking to a greater mass. Yeah. And so every single, I think, sano steps are I think one defining moment will happen. It's all about that journey. Yeah. So now let's talk about resilience. So what did you do when you did not succeed or do as well as you wanted? सो हामीमा चाहिँ अति नै वी फेस दिस इन्फेरियोरिटी कि आफ्नो वरिपरि देख्दाखेरि चाहिँ अरूले त्यहाँ प्लेसमेन्ट पाइसक्यो भनेर हामी अति नै हुन्छ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ वी फिल लो इन्फेरियर फिल गर्छौँ होइन. सो बट द थिङ इज यु हेभ टु किप गोइङ होइन. अब टेक्नोलोजी इभल्भिङ भइरहेको हुन्छ अनि एभ्री डे न्यू टुल्स टेक्नोलोजीहरूमा चाहिँ आफूलाई फ्यामिलियराइज गरिरहनुपर्छ. अनि त्यसपछि जस्ट डोन्ट मेक यर सेल्फ फिल लो होइन. त्यो किप गोइङ, जस्ट मोटिभेट यर सेल्फ, यु क्यान डु इट. त्यही नै हो मेरो. या आई थिङ्क मैले चाहिँ आई थिङ्क यो धेरै फेस गरिरहेको हुन्छु इन लाइक हुन्छ नि अब अफिसमा त डेडलाइन्सहरू हुन्छ टाइट अनि टास्कहरू पनि कति पेन्डिङ भइरहेको हुन्छ होइन. अनि सो देयर हेभ बिन टाइम्स वेन चाहिँ आई फिल लाइक होइन आई क्यान डु इट जस्तो हुन्छ. अनि त्यति बेला चाहिँ लाइक कहिलेकाहीँ चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि आई जस्ट त्यो कति फोकस भएर एउटै ठाउँमा गरिरहेको हुन्छ नि त, त्यति लाइक गरिराख्दाखेरि चाहिँ त्यो मोनोटोनस हुन्छ कि. सो आई ट्राई टेकिङ ब्रेक्स एन्ड स्टफ होइन. अनि त्यो ब्रेक लिएर फेरि त्यही काममा गर्न थाल्दाखेरि चाहिँ आउँछ कि त्यति बेला चाहिँ फ्रेस पनि हुन्छ. सो द की इज चाहिँ नट गिभिङ अप एन्ड नट डाउटिङ यर सेल्फ, आई गेस नट डाउटिङ यर सेल्फ एन्ड जस्ट किप गोइङ ह्यापन्स. अनि इफ एभर यु फिल
सक्दैन जस्तो भयो भने चाहिँ यु क्यान अलवेज आस्क फर हेल्प एन्ड देयर आर लाइक टन्स अफ पिपल अराउन्ड यु अब आफ्नो वर्क स्पेसमै हुनसक्छ फ्यामिलीमै हुनसक्छ फ्रेन्ड्सहरू हुनसक्छ होइन सो या यु क्यान अलवेज टक टु देम अनि नथिङ इज इम्पोसिबल आई थिङ्क इफ यु क्यान डु द्याट ओके त्यतिखेर के भएछ गएर सो लाइक त्यही लाइक पेसेन्स चाहिन्छ होइन अनि त्यसपछि लाइक आई विल डु इट भन्ने हुन्छ नि लाइक अब कुनै कुरा चाहिँ हुन्छ नि लाइक यु पुट लाइक 100% 110% हार्डवर्क गरेर पनि अब कुनै कुरा भएन भने चाहिँ इट्स लाइक फाइन समटाइम्स यु डोन्ट गेट एभ्रिथिङ छ नि लाइक सबै कुरा पाइन्छ भन्ने त छैन नि त सो लाइक त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब नराम्रो लाग्छ होइन वी क्राई इट आउट राइट आउट होइन त्यसपछि अब त्यसपछि अनि लाइक लुक फरवर्ड होइन त्यसपछि लाइक पछाडि त्यस्तैको बारेमा सोचेर बस्नुभन्दा लाइक अब के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ सोध्छु म चाहिँ मोस्टली सो नेक्स्ट स्टेप मेरो चाहिँ नेक्स्ट स्टेप के हो भनेर नै सोध्छु क्या मोस्टली चाहिँ सो या द्याट्स हाउ आई ट्याकल एन्ड लाइक रिच आउट गर्ने हुन्छ नि अब कसलाई रिच आउट गर्न सकिन्छ त्यसरी रिच आउट गरेर ओके आई मिन दिस होइन सो अब के गर्न सकिन्छ त भनेर कम्युनिकेट गरिदिनुमा चाहिँ लाइक मोस्टली मेरो म्यानेजर होस् मेरो साथीहरू होस् होइन सो लाइक या मेन्टर्सहरू या मेरोमा चाहिँ इन केस आई डोन्ट सक्सिड क्राइड आउट हात बस्नु भोलिपल्ट सब ठिक हुन्छ र अर्को एउटा चाहिँ 2023देखि चाहिँ आई स्टार्टेड रियलाइजिङ कि सबै कुरा हुँदैन कि उसले भने जस्तो यु माइट ह्याभ अल द रिसोर्सेस टु ह्यापन द्याट तर राइट टाइम होइन भने हुँदैन भन्ने खालको रियलाइजेसन चाहिँ चाहिन्छ सो रियलाइज कि एभ्रिथिङ द्याट इज ह्यापनिङ इज ह्यापनिङ फर गुड अनि युआर ट्राइङ युर बेस्ट युआर डुइङ युर हार्ड वर्क त्यही कन्टिन्यू गर्दै छौ अनि यु find great result. Also, it's like either you learn, and either you succeed, okay? So, like, no regrets. I know. I heard it somewhere, like, and that's have been my insanity. It's a motto, okay? Like, either you succeed or either you learn. Yeah, definitely. I'm a crybaby. Yeah. I think cry your heart out and get out of that room and act like you're good. You can do it. That kind of spirit. That and also the perseverance it's extremely needed right now. Yes. And one thing that I'm learning right now कुनै पनि कुरा लाइक वर्कफोर्समा केही छ भने चाहिँ नेभर टेक इट पर्सनली आई थिङ्क त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन अकाउन्टेबिलिटी लिन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ बिकज यु नट डुइङ द जब फर द सेक अफ इट होइन यु आर देयर बिकज कम्पनीको भिजन अथवा तिम्रो इम्प्लोइजहरूको अथवा अर्गनाइजेसनको भिजनसँग पनि यु हेभ टु बी एबल टु गो प्यारलली विथ इट अनि अकाउन्टेबिलिटी रेस्पोन्सिबिलिटीहरू लिन थाल्यो भने चाहिँ द्याट इज द स्टेप वान अफ ग्रोथ आई थिङ्क So we have a final question. So you were a fellow alumni and you are also on the board. So what does WLIT mean to you? WLIT I'd say it's a stepping stone or a pioneer for my journey as a like software engineer. And however, like अहिलेसम्म जहाँ पुगेको छु म I think WLIT ले चाहिँ एउटा crucial role खेलेको छ किनभने from there I got to know about like त्यो जुन पहिला चाहिँ एकदम ह्याजी थियो क्या मलाई यो कन्सेप्टहरू केही पनि थाहा थिएन सो आफ्टर जोइनिङ चाहिँ WLIT-मा चाहिँ यो फिल्डमा छिरिसकेपछि चाहिँ लाइक यस्तो चिजहरू हुनसक्छ भने आई फाउन्ड आउट अनि त्यही त्यसमै लाइक बेस भएर चाहिँ आई कुड नेभिगेट माइ सेल्फ लाइक हुन्छ नि अब लाइक फ्युचरमा के गर्नु मिल्छ भनेर सो इट्स डेफिनेटली हेल्प मी अ लट टु लाइक मुभ अहेड इन माई करियर एन्ड आई एम लाइक रियली ग्रेटफुल फर WLIT. मेरो लागि WLIT has been a path when I was clueless about my life होइन from tech to हुन्छ नि आफ्नो पर्सनल स्किल्समा पनि एकदम कन्फिडेन्ट थिइनँ त्यो बेला चाहिँ आई गट टु नो अबाउट WLIT र यहाँबाट चाहिँ जस्ट आई गट द सपोर्ट गाइडेन्स मेन्टरिङ फ्रम द सिनियर्स अनि अल्सो द्याट हेल्प मी बुस्ट माई कन्फिडेन्स अनि अल्सो आई गिभ डिप क्रेडिट टु WLIT फर helping me out and I'm very grateful for the opportunity. WLIT भन्नुपर्दाखेरि मेरो लागि चाहिँ स्टार्टिङ हुन्छ नि स्टेपिङ स्टोन क्या लाइक मलाई केही नै थाहा थिएन लाइक म CSIT गर्दै थिएँ होइन
अनि लाइक सिक्दै थिएँ बट देन अब कहाँ लाइक त्यो एउटा हुन्छ नि कति मान्छेहरूको त म यही गर्छु भन्ने हुन्छ नि त्यो थिएन क्या मलाई सो लाइक त्यो एउटा क्लियर हुन्छ नि भिजन अब लाइक हुन्छ नि त्यो सपोर्ट हुन्छ नि लाइक त्यो चाहिँ लाइक मलाई डब्लुएलआईले प्रोभाइड गरेको हो सो अब स्टार्टिङमा फेलो भएँ फेलोबाट अब कति कुरा सिकेँ मेन्टरसिपहरू हुन्छ नि लाइक मेन्टर्सहरूले कति गाइड गर्नुभयो होइन अनि त्यसपछि अब सरलाई दियो भने मेरो सिभी हेरिदिनु भएको होइन यता मिस्टेक भयो भन्ने हुन्छ नि पुरै सो त्यो त्यस्तो हुन्छ नि लाइक सिम्पल सानो सानो कुराहरूले पनि कति धेरै कुरा सिकिन्छ नि त सो नाउ अब लाइक त्यहाँबाट अहिले मैले मेन्टर पनि गरिरहेको छु होइन अहिले अनि त्यसपछि अब बोर्डमा पनि सेक्रेटरी छु सो इट्स बिन अ भेरी लाइक वन्डरफुल जर्नी होइन अनि डब्लुएलआईटी मिन्स लाइक अलट टु मी मलाई कति धेरै कुरा त्यहाँ जस्तो लाग्छ कि डब्लुएलआईटीले सो इट्स सर्टली भन्दाखेरि चाहिँ स्टेपिङ स्टोन एन्ड लाइक त्यही भन्छ सो फर मी डब्लुएलआईटी चाहिँ एउटा कम्युनिटी हो अनि अर्को चाहिँ स्टेप अफ ग्रोथ ल्याडर अफ ग्रोथ हो त्यसमा चाहिँ एज अ कम्युनिटी किन भन्दाखेरि आई वाज भेरी प्राइभेट पर्सन आई वाज भेरी प्राइभेट पर्सन अनि देन आई हेभ लट अफ फ्रेन्ड्स पनि अनि डब्लुएलआईटीमा आएर चाहिँ वेन यु बिन ग्रुप अफ वुमन 15जनाको वुमेन वेयर यु डिस्कस थिङ्स वेयर यु डु प्रोजेक्ट्स वेयर यु कनेक्ट विथ देम अनि त्यसपछि फेलोसिपबाट आइसकेपछि चाहिँ यु सी इन्टु हाउ दे वर्क होइन कसरी फेलोसिप भइरहेछ कसरी यो प्रोग्राम भइरहेछ डिसिजन मेकिङ पार्ट के हो भन्ने खालको कुरा सोच्दाखेरि चाहिँ इट इज भेरी ग्रोथको ल्याडर नै हो क्या विदाउट डब्लुएलआईटी आई वुड नट बी वेयर आई एम जस्तो हुन्छ अनि कम्युनिटी पार्ट त भइहाल्यो डेफिनेटली Family, yeah. Yeah, I used to say WLIT is my second home because अहिले चाहिँ म अलिक कम आउँछु है डब्लुएलआईटीमा पहिला त आई युज टु लाइक लिभ इन डब्लुएलआईटी इभन माई रिलेटिभ्स युज टु से द्याट निस्ला त आउँदैन होला ऊ डब्लुएलआईटी जान्छ त्यो हुन्छ नि त्यो ग्यादरिङ्सहरूमा कि अनि स्याटरडे भयो कि त डब्लुएलआईटी आई अलवेज युज टु कम हियर एन्ड वी ह्याड सो मेनी सेसन्स गोइङ अन सो या इट्स माई सेकेन्ड होम या आई थिङ्क डब्लुएलआईटी भनेको मैले अहिले पनि भनिसकेँ होइन इट्स लाइक एउटा स्ट्रङ सिस्टरहुड भएको फ्यामिली नै छ होइन अनि त्यस पछाडि एनीबडी यु क्यान अप्रोच एनीबडी यु क्यान टेक्स्ट देम एनी टाइम अफ द डे वाट एभर एन्ड देल बी देयर फर यु सो आई थिङ्क एउटा एकदमै स्ट्रङ बन्ड सिस्टरहुड चाहिँ डेफिनेटली छ विथ डब्लुएलआईटी So we've come to the end of our segment. Thank you so much for sharing your valuable insights and experiences as a woman in tech. Your stories are truly inspiring and offer valuable lessons for aspiring tech professionals everywhere. So before we end, is there anything you would like to say? I think like for girls or for young girls who are like starting out bhakharai and you would want to explore this field, I think it is a great opportunity because like there are tons of chances and opportunities that you get along the way. And I think you should never like ke siknalai chai you should not hesitate. You should always like voice out and all the best for the future one. Yeah. I also want to like encourage and motivate more girls wanting to start their career in tech. This is a great platform, and also I wish you all the best and just keep going. That's all. Thank you. First of all, thank you for having us. I know, अनि त्यसपछि like अब डब्लुएलआईटी को बारेमा अब हामीले अलिअलि हुन्छ नि केही लाइक हजुरहरूले थाहा पाउनु भयो होला अलिक बढी होइन हामीले भनेको इट्स अ भेरी नाइस कम्युनिटी हुन्छ नि लाइक सिस्टरहुड एन्ड लाइक एम्पावरिङ वुमेन होइन एन्ड लाइक ग्रोइङ टुगेदर भन्छु क्या म चाहिँ यता चाहिँ सो या द्याट्स इफ यु वान जोइन होइन प्लिज डु So first of all, thank you for having me. अनि एउटा चाहिँ I want to thank नौशला दिदी, रजना दिदी, हिवानी दिदी जो पनि को फाउन्डर हुनुहुन्छ डब्लुएलआईटीको 8जना कि 9जना हुनुहुन्छ तपाईँहरूले जुन भिजनबाट फाउन्ड गर्नुभएको थियो यु हेभ रिच्ड अबभ एन्ड बियोन्ड द्याट भिजन के अनि यति धेरै इम्पोर्टेन्स
यति धेरै इम्पोर्टेन्ट स्किल सबै वुमनलाई दिनुभएको छ तपाईँले यो कम्युनिटीबाट अनि अर्को चाहिँ स्पेसल साउट आउट टु सोनिका आइसा सम्योगा सुबु सबैजना इन माई ब्याच तिमीहरू लाइक नट ओन्ली कम्युनिटी फ्रेन्ड्स तर युआर अल्सो समन हु आई लुक अप टु अनि आइ एम ग्रेटफुल फर WLIT टु हेभ मेट दिस वन्डरफुल पर्सन थ्याङ्क यू Thank you for having us. Yeah, we are one very fun cohort. So join us. Yeah.